नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया प्रेम कहानी शुणा मधुर मधुरातिर शेष भाग पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। टिकक हठात जली उठिला। से आउ काल विलंब न करी फोन खोली स्पीकर ऑन कले विभू। सेथिरे थिला गौरवर कंठस्वर। मु गौरव एक गरीब परिवार पुओ निज बापा माँ दुख आउ मोर स्वप्न को साकार करने मेडिकल पाठ पढ़ुची। एइथिपाई अनेक अर्थर आवश्यक। तेणु मु प्रलोभन पड़ी रेखा मैडम को कथारे मधु को फसैबार मिछ अभिनय करी। हेले मु चाहुनी मधु भली सरल सुशील झीर घर भांगी जाऊ। मु काली जाई रेखा मैडम कर अर्थ फेराई देई मधुर गोड़ धरी भूल मागी नेबी। आउ मधु स्वामी को सबु सत कथा कही निजर दोष मानि नेबी। हेले दयाकरी मते पुलिस दियंतु नाही। मो बापा बो ए कथा जानिले आत्महत्या करिदे भाई। मते क्षमा करि दियो। मु पढ़िबाकु चाहे। बास एबे उठी ठिया हेले विभू। सबु सतरु एबे परदा उठेई भाईर परिवार जोड़िबाकु हेबो तांकु। शुभ शुभ रे एई ने सुणु शिबू कौन कहूची। अहेतुक आकुलता भरी रहितिला विभूंक कंठस्वर रे। सान भाई को बुझाइबा उद्देश्य रे पाखरे तार बसु बसु शुभ कहिले दयाकरी मते किछि समय एका छाड़ी दियो भाई। क्षमा कर मु तुम कथा रखी पारु नाही। जाओ मो पाखुरु जीवनटा मते विष लागुची। बड़ पाटिरे हसी देई विभू कहिले आरे मो पागला भाईटा टिके धैर्य धरी आग फोन ने शुणु तापरे जाई कहबू जीवन विष किंबा अमृत। कान पाखरे फोन लगई देले विभू। भाई आश्चर्य चकित होई उठी बसिले शुभ। भाई ए कौन सेई सकाळर पिला कहूची। हाँ रे बाइया ए सेई पिला। सकाळ मु निरूपा होई शिबू को फोन करी समस्त घटना जणाइथिली। से पिलार ना गाँ ठिकଣା कहला परे शिबू ता सांग मानकु ए कामरे लगई देइथिला। सेमाने ता गाँ को जाई खबर नेले जे पिला एक गरीब परिवारर टंका लोभरे एसबु करि थाई पारे। तेणु ताकू पुलिसर भय देखई सहजरे ताठारु सत ओगाଳିले। आउ एबे तो सामनारे समस्त रेकर्डिंग। मोर संदेह सत होईची। ए सबुर मूल मंजी हेउची तो भाउज रेखा। से ही खलनायिका साजी एसबु कांड कारखाना भिआईची। हेले बुझी पारुनी बहुमा एमिति चुप रहिबार कारण कौन होई पारे। से निजको निर्दोष बोली कहूनांती काहींकी। अन्याय सहिबा हेउची अन्याय करिबा सहित समान। हेले बहु समस्त कलंक को मथापाती सही जाउछंती काहींकी। एते बड़ मिथ्या सहजरे ग्रहण करिबार माने कौन होई पारे। बाक शून्य थिले शुभ। मन आकाशरे नूतन आशार नुआ अरुणिमा विछुरित होई पड़िथिला। से निजको सळखिबाकू चेष्टा करथुले। आरे जा बोऊ माँ को संभाळे। बिचारी सकाळू कांदी कांदी हालिया होई सालेनी। हेले मो तरफरु तांकू एती कहबू सरल हुआ किंतु केबे सस्ता न हुआ। सस्ता हेले लोके तुमको रास्ता कड़र अलिया भाभी फिंगी देबे। अदरकारी पदार्थ वस्तुटीए भाभी दली मकची तुमको नष्ट करिदेबे। तेणु मनीषटीए हिसाब रे अस्तित्व जाहिर करिबा शिख। नचे जीवन युद्धरे हारी जीव। संसारर रास्ता भारी खसड़ा। एठी आगकू पछकू चाही पाद न पकेइले मुह माड़ी पड़ी जिबार संभावना अधिक थाए। आउ एठारे उठेया बाला अपेक्षा पकेया बालांक संख्या अधिक। शुभंकु पाखरे देखि भयरे थरुथुला मधु। धीरे धीरे शुभ ता हाथ को धरिले। ताकू उठेई ठिया कला बेले कई कई होई कांदी उठिला मधु। प्लीज मते घरु बाहर करि दियोनी। घरर सबु काम करिबी। आउ केबे पाठ पढ़िया कथा कहबी नाही। सत कहूची मोर पढ़िबारे इच्छा नथिला। तुम द्वितीय विवाहरे मु खुशी। तुमे जहा कहिबो मु करिबी। हेले मते बाहर करनी। अगणार सिमेंट खुंट को माड़ी बसी कांदी कांदी कहूतला मधु। लागुथिला से जाग्रत रे बाउला चाउला हेउची। सते कि निद्रित अवस्था से एसबु स्वप्न दुनियार कथा कहूची। जेमिति से केही ताकू एते मात्रा डरेई रखिची जे से निज स्वामी को भी अन्य हाथ रे टेकी देया पई राजी होई जाईची। मधु पाटिरे हाथ देले शुभ। बास बहुत हो गला। आउ पदटे भी शुणिबी नहीं। तुमे स्वच्छ और पवित्र ए कथा मु जानिछि। मते किछि प्रमाणर आवश्यकता नहीं। बास तुमे ही मोर दरकार। तुमे मो जीवन रे आसीबा परठारु तुम स्वप्न इच्छा सबु मोर होई जाईछि। तेणु मु कौन निष्पत्ति नेबी से कथा मो उपरे छाड़ी दियो। एबे रोसेई घर को चलो। मते बहुत भोक। क्षमा करि दियो मधु। एही कथा सकाळू तुमको मु काहींकी कहली नाही। एमिति तुमको कोलको आउजै नै सबु कथा बुझेई देलिनी काहींकी। कांद कांद होई मधु कहिला एमिति कुहनी। मु भूल करिछि। तुमको न जणै से परपुआ सहित बास
ସେ ବିଷୟ ଏଇଠି ଶେଷ କର। ଏଥର କେବଳ ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବାର। ହଁ ବୋହୂମା, ଶୁଭ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘରେ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ କାଲି ସକାଳେ ଶିବୁ ଓ ସାନ ବୋହୂମା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ସକାଳର ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଭାବି ଭୁଲିଯାଅ। ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ ଆରାମ କର। ମାରେ, ସକାଳଠାରୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପେଟ ଭିତରେ ମୂଷାମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିର ଉପକୃତ ଲାଭ କରିବୁ। ବଡ଼ ପାଟିରେ ହସି ହସି ଶୁଭ କହିଲା, ଭାଇ, ଏଇଟା ରଚନା ଖାତା। ଏଠାରେ ଦେଖିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଥଟ୍ଟା ମଜା ଭିତରେ ଫେଁ ହସିଦେଲା ମଧୁ। ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଏଡ଼େଇ ଯାଇଥିବାରୁ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଥିଲେ ବିଭୁ। ହେଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏସବୁ ସମାଧାନର ଖବର ଏତେ ଟିକିଏ ବି ଟେର୍ ପାଇ ନଥିଲା ରେଖା। ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିଥିଲା ସେ। ଖାଇବା ସମୟରେ ବିଭୁ ଘୋଷଣା କଲେ, ମଧୁ ରାତି ପାହିଲେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ତା ବାପାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଖବର ଯାଇଛି। ବିଭୁ ମଧ୍ୟ କାଲି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଭୁଲ କରିଥିବା ସଦସ୍ୟ ଆଜି ଏ ଘରର ଶେଷ ଖାଇବା ହିଁ ଖାଇନିଅ। ଆହା, ରେଖା ଖୁସିର ସୀମା ନଥିଲା। ମୋତେ ଅତିକ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା? ଏବେ ପାନେ ପାଇଲା। ତାପରେ ଶିବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତୁତିର ପାଳି। ଅବଶ୍ୟ ତା ବାପା ମା ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଖାନଦାନର। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସୁ କାଲି ତାକୁ ବି ଏଥର ପାନେ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବି। ମନେ ମନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ରଚୁଥିଲା ରେଖା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଧୁକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଢଗ ପକେଇଲା ରେଖା। ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ, ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠେ। ଅଲାଜୁକି କ'ଣ ଗଛରେ ଫଳନ୍ତି? ଏତେ ପରେ ବି ସେ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ସରମ କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ମୋ ରୋଷେଇ ଘରେ ଆସି ହାଜର। ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ବଞ୍ଚିଛି। ପୁଣି ବି ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ବି କାନ ବୁଜି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କଲା ମଧୁ। ସକାଳୁ ଶୁଭ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ମଧୁ ଯିବାର କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆହା, ଖୁସିରେ କୁରୁଳି ଉଠିଲା ରେଖା। ସେ ଆଜି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ି ନିଅ। ଏ ଘରେ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ବସିବ। କୋର୍ଟ ଯାହା ରାୟ ଦେବ ସେ ତାହା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ରେଖାକୁ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ କହୁଥିଲେ ବିଭୁ। ମଧୁ, ମଧୁ। ମଧୁକୁ ଡାକି ଡାକି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ବାପା। ଘରେ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ବୈଠକ ଖାନାରେ ବସି ରହିଲେ ସେ। ଶିବୁ ସହିତ ସ୍ତୁତି। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି, ତେଣୁ ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ହାତରେ ବନ୍ଦାଣ ଥାଳି ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ମଧୁ। ହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ ତା ମନ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଗଲା। ସ୍ତୁତିକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଭିତରକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ରେଖା ତାକୁ ପେଲି ଦେଇ ସ୍ତୁତିକୁ ନିଜ ବଖରାକୁ ନେଇଗଲା। ଶିବୁ କିଛି କହିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଆଖି ଠାରିଲେ ବିଭୁ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ମଧୁ। ଦିଅର ଯା'ଙ୍କ ସମେତ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇ ସଭିଙ୍କୁ ଦେଲା। ବାପା କିଛି କହିବେ କହିବେ ହେଉଥିଲେ, ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ମଧୁ। ଏତେ ଦିନରେ ନୂଆ ଯା ଆସିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ କିଛି ଝଣଝାଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ମଧୁ। ବୋଧେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶୁଭ ଧାଇଁଯାଇ ଉଠେଇ ଆଣି ଖଟ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ବିଭୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଡାକ୍ତର ସୌମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେ। କାଲିର ଚିନ୍ତା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ହୁଏତ ଏମିତି ହୋଇଥାଇପାରେ ମଧୁର। ହେଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ସାରା ପରିବାର ଏକଦମ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଆରେ, ପରିବାରଟା ସାରା ଏମିତି ହାଁଟା କରି ମୋତେ ଚାହିଁଛ କ'ଣ? ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ରେଖା ଭାଉଜ, ତୁମେ ଏମିତି ଭୂତ ଦେଖିଲା ଭଳି କ'ଣ ହେଉଛ? ବଡ଼ ମା ହେବ ମିଠା କାଇଁ? ଘରର ମଝିଆଣୀ ବୋହୂ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହୁଏତ ମଝିଆଣୀ ବୋହୂ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଭାବରେ ଜଣାଯିବ। ଇରେ ଶୁଭ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରୁଛି? ତୁ ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବୁ। ଆମର ଏଥର ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବିଭୁ, ଆରେ ରେଖା ଭାଉଜ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ, ଏକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ମଝିଆଣୀ ବୋହୂର ମା ହେବାର ଖବର ଦେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ସେ। ସାଙ୍ଗ ସୌମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ ଶୁଭ କହିଲେ, ସାଙ୍ଗ, କେତେ ମିଠା ଖାଇବୁ କହ? ଏ ଶୁଭ, ସେମିତି ବୋକା ପାଲଟି ଯାଉଛୁ କାହିଁକି? ଯା, ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ମିଠା ଆଣି ଆ। ଆରେ ଶୁଭୁ, ଖୁସିରେ ନାଚ ରେ, ଖୁସିରେ ନାଚ ସମସ୍ତେ। ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛି ମଧୁ। ଘରକୁ ଯାଇ ମଧୁର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଶୁଭ। ସ୍ତ୍ରୀ କପାଳରେ ସ୍ନେହଭରା ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇ କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମଧୁ। ମୁଁ ସତ ନ ଜାଣି ତୁମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତୁମେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପହାର ମୋତେ ଦେଇ ମୋତେ ତୁମ ପାଖରେ ଋଣୀ କରି ରଖିଦେଲ। କ'ଣ ଦେଇ ତୁମ ଉପକାର ଶୁଝିବି ମୁଁ?
ଶୁଭଙ୍କ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ମଧୁ କହିଲା, ମୋତେ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଅ। ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରି ମୋ ଶୁଷ୍କ ଜୀବନକୁ ପଲ୍ଲବିତ କରିଦିଅ। ଏ ଭାଇ, ସବୁ ପ୍ରେମ ତୁ ଏକା କରିବୁ ନା କ'ଣ? ଆମ ଘରର ନୂଆ ଅତିଥି ପାଖକୁ ବି ଟିକେ ଛାଡ଼େ ଆମକୁ। ଶିବୁ ସ୍ୱର ଶୁଣି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ ଶୁଭ। ସାମ୍ନାରେ ଭାଇ ବୋହୂ ସ୍ତୁତିକୁ ଦେଖି ଲାଜରେ ଆଖିପତା ନୁଆଁଇ ହସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଶୁଭ। ସ୍ତୁତି କହିଲା, ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅପା। ଏଥର ନିଜ ସହିତ ଆମ ନୂଆ ଅତିଥିର ବି ଖିଆଲ ରଖିବାକୁ ହେବ ତୁମକୁ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି କାନ୍ଦ କଟା ଚିନ୍ତାଦକ ନାହିଁ। କେବଳ ଖାଇ ପିଇ ମଉଜ କର। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫଳ ବାହାରିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କିଏ ଜାଣେ ଆମ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଅପା ଆମକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ କି ନାହିଁ। ହାତ ବଢ଼େଇ ସ୍ତୁତିକୁ ନିଜ ଛାତି ଉପରକୁ ଆଉଜେଇ ନେଲା ମଧୁ। ତୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ହୋଇ ରହିବୁ। ମୋ ପାଇଁ ଆଗ ମୋ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ପରେ ଯାହା କିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୁ ବି ଏମିତି ଖୁସି ଖବରଟା ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେ। ନା କ'ଣ ଶିବୁ ହିରୋ? ଦୁହେଁ ଲାଜେଇ ଗଲେ। ସିମୁନୁ ଚିମୁନୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସାରା ଘରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ମଧୁ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଜା ହେବା ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କରି ମାମୁଁ ହେବା ଖବର ଜଣେଇ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ବିଭୁ ଯାଇ ଦୋକାନରୁ ମିଠା ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ମିଠା କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଘରେ ଖୁସିର ସୀମା ନଥିଲା। ହେଲେ ଜଣେ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ବୈଠକଖାନାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ବିଭୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗ ରେଖାକୁ ଡାକ। ଚିମୁନୁ, ତୋ ମାମାକୁ ଡାକି ଆଣେ। ରେଖା ଭାବୁଥିଲା, ତେବେ କ'ଣ ମଧୁକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଏକଜୋଟ କରାଉଛନ୍ତି କି ବିଭୁ? ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ଫୋନରେ ଗୌରବର ଟିକିନିଖି ସତ ବୟାନ କଲା ପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ନିଜେ ଗୌରବ। 50,000 ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡଲଟିଏ ରେଖା ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ସରି ମ୍ୟାଡମ୍, ମଧୁ ଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଝିଅ ସହିତ ମୁଁ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇପାରେ। ଏପରି ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା ରେଖା। ନିର୍ବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ମୁରୁକି ହସି ବିଭୁ କହିଲେ, ଏଥର କିଛି କହିବାର ଅଛି କି ରେଖା? ମଧୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛ କି ନାହିଁ? ଆରେ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ବସିଥିଲା ରେଖା। ବିଭୁ କହିଲେ, ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ଦୋଷୀ ଆଜି ହିଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଶିବୁ, ଶୁଭ, ଏଥର ତୁମ ପାଳି। ଜଲ୍ଦି ଏ ଘରୁ ଅଳିଆ ସଫା କରିଦିଅ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କହି ବିଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ରେଖା। ଏଇ ଥର ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ହେଲେ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଚାଲିଗଲେ ବିଭୁ। ଏଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଦ ଧରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏ କଥା ବୁଝେଇ ଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଚାଲିଗଲେ ବିଭୁ। ରେଖା ଏଥର ଶୁଭ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା, ତାପରେ ଶିବୁ। ନିଜ ପିଲାମାନେ ବି ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ନିଜ ମାଆକୁ। ସ୍ତୁତି କହିଲା, ଅପା, ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ସହିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଣକର ହସ ଖୁସି ଭରା ସୁନାର ସଂସାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି କ'ଣ ପାଇଥାନ୍ତ ତୁମେ? ମୁଁ ତୁମ ଦିଅରଙ୍କଠାରୁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି, ମଧୁ ଅପା ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ତୁମେ ଜାଣି ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲ। ମିଥ୍ୟା ଦୋଷାରୋପ କରି ତାଙ୍କୁ ଅପବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲ। ସେ ବୋଲି ସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ତୁମକୁ ବଡ଼ ଯା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ତୁତିର ହାତ ଧରି ପକାଇଲା ରେଖା। ଥାଉ ସ୍ତୁତି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ରେଖାର ହାତ ପେଲି ଦେଇ ସ୍ତୁତି କହିଲା, ମୋତେ ନୁହେଁ, ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ମାଗ। ସେ ହୁଏତ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଏତେ ସହିବାର ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ସ୍ତୁତିଠାରୁ ନାସ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣି ରେଖା ଧାଇଁଗଲା ମଧୁ ପାଖକୁ। ଖଟ ଉପରେ ତା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନିଜର ଭୁଲ ମାଗିଲା। କ୍ଷମାମୟୀ ମଧୁ, ଯାହାର ନାମ ଭଳି ତାର ଗୁଣ କର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ଝରଝର ହୋଇ ଝରୁଥିଲା ମଧୁ ଆଉ ମଧୁ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ରେଖା ଆଖିର ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହରେ ସେ ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଲା। ସହଜରେ କ୍ଷମା ଦେଇ ଭୁଲିଗଲା ସେ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଯାତନାକୁ। ହେଲେ ଭୁଲି ପାରି ନଥିଲେ ବିଭୁ। ରେଖାକୁ ଅଲଗା ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଯାଇ ସେ ରେଖାକୁ ସହରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହଣି ଭିତରେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଶିବୁ ଓ ସ୍ତୁତି। ଘରେ ମଧୁ ଓ ଶୁଭ। ମଝିରେ ବିଭୁ ଆସୁଥିଲେ ନୁହେଁ, ରହୁଥିଲେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧୁ ପାଖରେ ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ। ବିତି ଚାଲିଥିଲା
ସମୟ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେଇ ସୁଖର ଦିନକୁ। ନୂଆ ଅତିଥିର ସ୍ୱାଗତରେ ମସଗୁଲ ଥିଲେ ସଭିଏ। ତୁମର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଭାଉଜ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା ଖୁସି ଆଣି ଦେଇଥିବାରୁ ଏକ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ହସିଦେଇ ରେଖା କହିଲା। ମୋ ଅନୁମାନ ସତ ହେଉ ଆଉ ମୋତେ ବଡ଼ ମାଆର ଡାକ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁ। ହସି ହସି ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା ଶିବୁ। ପଛରୁ ଆସି ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ ଶୁଭ। ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୋ ଡାକ୍ତରାଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୋଇଛି। ଶୁଭଙ୍କର ହାତକୁ ଚୁମି ଦେଇ ମଧୁ କହିଲା। ଏସବୁ ତୁମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ତୁମର ଅଯାଚିତ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସହଯୋଗ ପାଇ ମୁଁ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇପାରିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ତରଫରୁ ତୁମକୁ ଅଜସ୍ର ସ୍ନେହ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଓହୋ, 2 ଦିନ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଖୁସି। ପରିବାରରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ମଧୁ ଏବେ କନ୍ୟା ରତ୍ନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ନିଜ ନାରୀ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିସାରିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଶୁଭ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ ଗାଁରେ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା କରି ଝିଅ ହାତରେ ତା'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ବିଭୁ ଏସବୁ ଖୁସି ଭିତରକୁ ରେଖାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହାନା ବନେଇ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖୁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ମାଆର ଗୁଣ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଇଚାଲିଥିଲା ଝିଅ କଲ୍ୟାଣୀ। ଏହା ଭିତରେ କଲ୍ୟାଣୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ କଲ୍ୟାଣୀକୁ 5 ବର୍ଷ ପୁରି 6 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା। ଆପଣ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ହେବନି। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାପା ମା ନୁହେଁ, ସାଙ୍ଗ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଦେଶ ଉପଦେଶ ଦେବା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ହଁରେ ହଁ ମିଶେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମାନୁଛି ସିମୁନୁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟ ଦେଖେଇ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେଇଯିବା। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଥିବା ବିଭୁଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲା ମଧୁ। 2 ଦିନ ତଳେ ଝିଅ ସିମୁନୁ କଲେଜ ଯାଇ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲା। ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କୋଉ ପୁଅ ସହିତ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଜଣେ ବାପା ତ ଏହି କଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟକର କଥା। ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପୁଅଟା ଭଲ ପରିବାରର ଆଉ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘର ପିଲା। ମଧୁ ନିଜେ ଯାଇ ତା ପରିବାର ସହିତ କଥା ହୋଇ ଝିଅକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହ ବୟସ ଛୁଇଁଲେ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ କରିବାର କଥା ଦେଇ ସିମୁନୁକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲା ସେ। ନିଜ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇ ତା'ର ନର୍ସିଂ କଲେଜ ନାମ ଲେଖେଇ ଦେଲା। ସହର ମୁହାଁ ରେଖା ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇ ନିଜେ ମଉଜ ମଜଲିସରେ ମାତି ରହିଥିଲା। ଆଉ ବିଭୁ ପିଲା 2 ଜଣଙ୍କୁ ମଧୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇ ଭାବୁଥିଲେ ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ କେହି କେବେ ବାପା ମା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମୟ ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ କଥା ମଧୁଠାରୁ ହିଁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଲ୍ୟାଣୀ ସୋହାନୀ 2 ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଶୁଭଙ୍କର। ମଧୁର ରୂପ ଗୁଣକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୁହେଁ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଅନେକ କୁହନ୍ତି ପୁଅଟିଏ କରିବାକୁ। ହେଲେ ହସିଦିଏ ମଧୁ। ଆଜିକାଲି ପୁଅଠାରୁ ଝିଅ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ। ବୋଉ ଯିବା ପରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ବାପା 2 ଜଣଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଥିଲେ। ଝିଅକୁ ସିନା ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାହା ଦେଇଦେଲେ। ହେଲେ ପୁଅକୁ ବିଦେଶ ପଠେଇଥିଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ଅଫିସର ହେବ। ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଭାଇ ଆଉ ବିଦେଶରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ବାହା ହୋଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ସେହି ବିଦେଶକୁ ଆପଣେଇ ନେଲା। ଏବେ ବାପାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧୁର ପାଖକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ସେବା ସେ କରୁଛି। ଆଉ ପୁଅ ଅଧିକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା। ନିଜର 2ଟା ଝିଅ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ମଧୁ। ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରି କେବେ ଥକା ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଚା କପେ କରି ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ କଲ୍ୟାଣୀ। ରାତିରେ ବାବା ମା 2 ଜଣଙ୍କର ହାତ ପାଦ ଘଷି ଦେଇ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି 2 ଭଉଣୀ। ମଧୁଠୁ ଅଧିକ ଶୁଭଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଝିଅ। ତାଙ୍କ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କଲ୍ୟାଣୀ ଓ ସୋହାନୀ ଠାରୁ। ଆଉ ରାତିର ଶେଷ ହୁଏ ସେଇ 2 ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ। ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗଡ଼ି ଚାଲେ ଦିନ। ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରେ ନାହିଁ ଶିବୁ। ମାସେ 2 ମାସରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତୁତି ପୁଅ ରୋହନକୁ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ମଧୁ ଭଳି ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି ରେଖା ଭଳି ନୁହେଁ। ଧନୀ ଘରର ଝିଅ ହେଲେ ବି ନିଜ ଗାଁ ପରିବାରକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଶେଷରେ ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଶିବୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ହେଲେ ମଧୁ ନିଜର ଉଦାରପଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଲା। ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସରିବା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ତା ମୁହଁରେ ସେହି ଚେନାଏ ହସ ସଦା ଲାଖି ରହୁଥିଲା। ସିମୁନୁକୁ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କରିଥିଲା ମଧୁ। ଖରାପ ବାଟରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ପୁଅ ଝିଅ 2ଟା
ନୂଆ ମମି ମଧୁର କଥା ମାନି ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବେଦୀରେ ବସି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଶୁଭ ଓ ମଧୁ। ରେଖା ଆଉ ଫେରି ନଥିଲା। ବିଭୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁଣ ଜାଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏପରି ମୁଖୁରା କଳିହୁଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୂରରେ ରଖି ସେ ଏକାକୀ କାଳାତିପାତ କରିବାଟା ଶ୍ରେୟ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ବୋହୂ ଆସିବା ପରେ ରେଖାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହେଉ ନଥିଲା ବିଭୁଙ୍କର। ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ବୋହୂଟିଏ ବାଛି ଆଣିଥିଲେ ସେ। ଦୁଇଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ କରି 5 ଛୁଆର ମା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ମଧୁ। ନିଜ ପିଲା ବା ଦିଅର ଦେଢ଼ଶୁର ପିଲା ଭିତରେ ଏବେ ପାତର ଅନ୍ତର କରିନି ସେ। ଭାଇଙ୍କ ବୋହୂକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖନ୍ତି ଶୁଭ। ଝିଅମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଆଣିଲା ବେଳେ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରି ସେ ବୋହୂ ଶିଖା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଦିଅନ୍ତି। ବୋହୂ ବୋଲି କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ନଥିଲା। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା ବୋହୂ। ତେଣୁ ଘରେ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ବା ସମସ୍ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନଥିଲା। ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଦିନ ପରେ ଦିନ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ସମସ୍ତ କାମରେ ମଧୁକୁ ସହଯୋଗ କରି ସାରିବା ପରେ ନିଜ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ଶୁଭ। ଜିଲ୍ଲାର କୃଷକ ସଭାପତି ଭାବରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସାଜିଥିଲେ ଶୁଭ। ସେଦିନ ଏକ ରୋଗୀ ପାଖରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ମଧୁ। ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଶୁଭଙ୍କର କୃଷି ସଭାରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ସହିତ ତାଙ୍କର ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶୁଭଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦିନେ ଦୁଇଦିନ ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ କାଳ ଖଟରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଶୁଭ। ଖୁଆଇବା ପିଆଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସକାଳୁ ଉଠି ବ୍ରସ୍ କରାଇବା, ଗାଧୋଇ ଦେବା, ଲୁଗାପଟା ଧୋଇବା, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ କରେ ମଧୁ। 6 ମାସ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଭ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ମଧୁର ତାଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼ି ହୋଇ ହାତ ଧରି ସାହାରା ହେଲା। ଆଉ ଖୁସିର କଥା, ମା'ର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କଲ୍ୟାଣୀ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଶୁଭ। ନିଜର ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନାଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା'ଙ୍କ ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ତରବର ହେଉଥିଲା ମଧୁ। ସ୍ୱାମୀ ଶୁଭଙ୍କୁ ଔଷଧ ଖୁଆଇ ଦେଲା ବେଳେ ଶୁଭଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ମଧୁ। ନିଜ ଲୁଗା କାନିରେ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ଏବେ ତ ଆମର ହସିବାର ବେଳ। ଜୀବନର ସବୁ କଷ୍ଟ ଆମର ପୂରଣ ହୋଇ ସାରିଛି। ଦିନେ ତୁମେ ମୋତେ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲ। ଆଉ ଆଜି ତୁମ ବଡ଼ ଝିଅ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ। ତା'ର ନିଷ୍ଠା ହିଁ ସଫଳତାର କାରଣ। ଆଉ ସାନ ଝିଅ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ଏବେ ତା'ର ପଢ଼ିବାର ସମୟ। ସେ ପଢ଼ୁଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଜଣ ବିବାହିତ। ରହିଲା ରୋହନ, ଆମ ସବା ସାନ ପୁଅ ଯିଏ ଛୋଟ ଅଛି। ଆଉ ଚିନ୍ତା କ'ଣ କୁହ? ତୁମ ଆଖିରେ ଏ ଲୁହ କ'ଣ ପାଇଁ? ମଧୁର ହାତ ଧରି ପକାଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଶୁଭ। ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସେବିକା ବେଶରେ ଦେଖେ ମୋ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼େ। ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ନାରୀ ହୋଇପାର, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ନାରାୟଣୀ। ତୁମେ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଘରର ସମସ୍ତ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାକୁ ସାମ୍ନା କରି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇ ନେଉଛ। ପରିବାର ପ୍ରତିଟି ସମ୍ପର୍କକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ରଖିଛ। ଦେଖିଲେ କେହି ବି ଈର୍ଷା କରିବ। ମୁଁ ସତରେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଶୁଭଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ମଧୁ କହିଲା, ଏସବୁ ତୁମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଁ ଥିଲି ଏକ ଅଲେଖା କାଗଜ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମ ହସ୍ତଲେଖା ଲାଗିବା ପରେ ଯାହାର ପ୍ରତିଟି ଫର୍ଦ୍ଦ ଗଳ୍ପ କବିତାରେ ଭରିଗଲା। ଅଙ୍ଗାରକୁ ଉଠେଇ ଆଣି ନିଆଁରେ ଆଉଟି ପାଉଟି ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଲ ତୁମେ। ତେଣୁ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ତୁମର। ତୁମର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରିଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଏପରି ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପାସ୍ କରିଯିବି। ମଧୁର ହାତକୁ ମୁଠେଇ ଧରି ଶୁଭ କହିଲେ, ମୁଁ ରହିବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ଏମିତି ସବୁ ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ଆମେ ସାଥୀ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପତି ପତ୍ନୀ ହୋଇ। ବୋହୂ ଶିଖାର ଡାକରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ ମଧୁ ଓ ଶୁଭ। ଶିଖା କହିଲା, ନୂଆ ମମି, ଆଜି ତୁମର ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦହି ଆଣିଥିଲି। ବିଭୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ସଫଳତା ତାହାର ପାଦ ଛୁଏଁ। ଆଉ ସେହି ଗୁଣବତୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ବୋହୂ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ମଝିଆଣୀ ବୋହୂ। ଶିବୁ ଆସି କହିଲେ, ନାଇଁ ଭାଇ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଭାଉଜ। ଆଜିର ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ତୁମେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ତୁମେ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ଯାଅ। ବିଭୁ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଏ ଘରକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମର ଅହରହ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ଏ ଘରକୁ ସୁଖୀ ପରିବାର ଭାବରେ ଠିଆ କରାଇ ପାରିଛି। ମୁଁ ତ କହିବି
ମଧୁ ଭାଉଜଙ୍କ ଭଳି ମଝିଆଣୀ ବୋହୂ ପ୍ରତି ଘରକୁ ମିଳୁ, ଆଉ ସେହି ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଖେଳୁଥାଉ। ମଧୁକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଶୁଭ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମଝିଆଣୀ ବୋହୂ, ଯାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ପାଇ ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମଝିଆଣୀ ବୋହୂ କହି ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହସି ଉଠିଥିଲେ। ମଧୁର ମଧୁରତା ଗୁଣ ଓ ଆଚରଣ ପାଇଁ ମଧୁ ସାରା ପରିବାରକୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର କାରଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ନାରୀ। ନାରୀ ହିଁ ନାରୀର ଶତ୍ରୁ ସାଜି ଘର ପରିବାର ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ। ସେ ଘରେ ହେଉ ବା ବାହାରେ ହେଉ, ପରିବାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସବୁଠି ନାରୀ ହିଁ ନାରୀର ଶତ୍ରୁ ସାଜୁଛି। ହେଲେ ଆଜି ମଧୁ ଭଳି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।